Aman ya Maula, Panha ya Maula, 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 Aman ya Maula. Panha ya Maula, Aman ya Maula, 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 Panha ya Maula. Aman ya Maula, Panha ya Maula, Aman ya Maula. Mushkil आसान या अली, मदद रसान या अली. मुश्किल 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 आसान या अली, मदद रसान या अली. काजी उल हाजात नामद या अली, मुश्किल कुशा. 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 या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर. या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर. या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर. या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर. या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर. या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर. या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर. या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर. ओ मौला मेहरबान, ओ मुश्किल कुशा, मेहरबान मौला. Where would we go, Mawla, for all these needs of ours, Mawla? Look at this entire humanity, Mawla, going through this disbalance, disequilibrium, Mawla, due to war, Mawla. Oh, Mushkil Kusha Meherban, Mawla. Few of us here gathered are praying, Mawla, requesting you, Mawla, that help us with your Chhatra Chaya, Mawla, for whole humanity, Mawla. Mushkil Asan, Mawla.
Change the hearts of the people who seek conflict, Mawla. Ya Mawla Meherban, do the best for whole humanity, Mawla. Ya Mawla Meherban, Ya Mushkil Kusha, ease the difficulties of the whole humanity, Mawla. May Mushkil Asan for the whole Jamaat, Mawla. Ya Mawla Meherban, Ya Mushkil Kusha Meherban, let us be in remembrance, Mawla, praying for every soul on this planet, Mawla. Let us be Farman Bardar, Mawla, so we continue to pray for each and everyone, Mawla. Let us be your obedient Murid, Mawla, on whom you are proud, Mawla. Ya Mawla Meherban, Ya Mushkil Kusha, रहम फरमा, करम कर, मेहर कर, मुश्किल कुशा, मेहरबान मौला, मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा. या इमाम ज़मान, या मौलाना अंत कुवती, वांत सनदी वलकत काली, या हाजिर, या मौजूद, या शाह करीम हुसैनी, अंत इमाम हक़्क़ुल मुबीन. اللهم لك سجودي وطاعتي شكر لله والحمد لله شكر لله والحمد لله شكر لله والحمد لله شكر لله والحمد لله شكر لله والحمد لله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अली अल्लाह मदद फरमा. अल-वाहिदुल कहार, अली अल्लाह मदद फरमा. हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर. हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर. हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर. हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर. हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर. हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर. हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर. हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर. शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह. બધાને યાલી મદદ છે. આજે આપણે પાછા આપણી જર્ની ઉપર આપણે જે ફરમાન ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા, જે ચોપડી આપણે લીધી હતી બેતુલ ખ્યાલના ફરમાનની, પાછા આપણે એ ચોપડી પર આવીને ઇન્શાલ્લાહ જે મૌલાનો ફરમાન આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા, નેક્સ્ટ ફરમાન જે આપણે ડિસ્કસ કરવાનો હતો એ મુંબાસા નવેમ્બર 8, 1905 નું ફરમાન છે. તો આ ફરમાન છે લાંબો, પણ મારો ખ્યાલ છે કે આપણે એને કમ્પ્લીટ કરી લેશું, કેમ કે મૌલામાં બહુ બેસિક વાતો બેતુલ ખ્યાલ મંડળીને સમજાવેલી છે. તો પહેલા આપણે વાંચી લેશું અને પછી એને ટુકડા ટુકડા કરીને ઇન્શાલ્લાહ ડિસ્કસ કરશું. જોઈએ છે કેવી રીતે ચાલે છે મૌલા મદદ ફરમા.
મુંબાસાનું ફરમાન છે. સલવાત પડે અલ્લાहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आल मोहम्मद. हक मौलाना सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह दातार હાજરીમાં અમે જંગબારની જમાતને કેટલાક અમલદારો અને મુંબાસાની જમાતના અમલદારોને ખાનગી મુલાકાત દરમિયાન ફરમાવ્યું કે તમો પોતાના પેટને કબ્રસ્તાન ન બનાવો. જેમ કે કબ્રસ્તાનમાં મરેલા માણસોના મુર્દા દાટે છે તેમ તમો તમારા પેટમાં જાનવરનું માંસ નાખો છો, યાની ખાઓ છો. તેથી તમારા પેટને જાનવરનું કબ્રસ્તાન બનાવો છો. માટે તમારા પેટને કબ્રસ્તાન ન બનાવો. વળી માંસ ખાવાથી માણસનું દિલ સખત થાય છે. જેમ કેટલાક માંસ ખાવાવાળા જાનવરોનું દિલ સખત રહે છે. એટલું જ નહીં પણ તેનો ચહેરો પણ ખૌફનાક હોય છે. તે માંસ ખાવાથી તમારું દિલ પણ કઠણ થશે. માંસ ખાવા માટે અમો તમોને એકદમ મનાઈ નથી કરતા, કારણ કે તમો એકદમ માંસ ખાવાનું બંધ કરશો તો તમારું દિલ હિન્દુ જેવું થઈ જશે. માટે માંસ ખાવું પણ થોડું ખાવું, એટલે કે મહિનામાં એક વખત અથવા 15 દિવસે એક વખત. ઘણામાં ઘણું ખાઓ તો હપ્તામાં એક વખત ખાઓ. બાકી દૂધ ઘી ખૂબ ખાઓ. બટાટા ભાજી વગેરે ખાઓ. અનાજ ખાઓ. કોઈ વખતે સારી માછી મળે તો ખાઓ, પણ સૂકી સડેલી કે વાસી માછી બિલકુલ ના ખાવી. આપણે અહીંયા રોકીએ છીએ, પછી એમ બીજું શરૂ થશે કે મૌલા બાપા આ ફરમાન, સૌથી પહેલા તો આપણે આ સમજીએ કે આ ફરમાન બેતુલ ખ્યાલની જમાતને થઈ રહ્યું છે. ખાનગી મુલાકાતમાં મૌલા ફરમાન ફરમાવે છે. આ વિચાર કરવાની વાત છે કે મૌલા આવા ફરમાન બેતુલ ખ્યાલની જમાતને કરે. આ ફરમાનનું શું તાલ્લુક છે આપણી ઇબાદતથી? નુરાની ટાઈમની જે ઇબાદત છે એનાથી શું તાલ્લુક છે આ ફરમાનનો? તો પહેલે જ આપણું આ પોઈન્ટ ઉપાડીએ જે આપણે વાંચ્યું, તો મૌલા ફરમાવે છે કે પોતાના પેટને તમે કબ્રસ્તાન ન બનાવો. તો આપણે જેમ કરતા હતા કે આપણે રૂહાની તરક્કી જોઈએ તો સૌથી પહેલે જે આદત આપણે પાડવી જોઈએ એ કે ખાવાનું ઓછું ખાવું જોઈએ. કેમ કે પેટભર ખાવાથી ધ્યાનની નુકસાની થાય છે. કેમ કે જિસ્મ ભારી રહેશે, નિંદરમાં રહેશે, બીમારી બી આવશે. તો પેલું તો બહુ ખાવાનું ગલત છે. મોમિન સાલિક હંમેશા પેટ ભરીને નહીં ખાશે. પેટ થોડું ભૂખું હશે અને હાથ રોકી લેશે. અને મૌલા આપણે સમજાવે છે કે આપણું પેટ જે છે જ્યારે આપણે ખાવાનું ખાઈએ છીએ તો એ કબ્રસ્તાનની મિસાલ ઉપર થઈ જાય છે. તો મૌલા કહે છે કે તમે તમારા પેટને છે ને એ કબ્રસ્તાન નહીં બનાવો. અને પછી મૌલા મિસાલ આપે છે કે જાનવરનું માંસ, તો આપણે જે કોઈ ગોશ્ત ખાઈએ એની વાત મૌલા સમજાવે છે કે તમે જે છે આટલું જાનવરનું ગોશ્ત ખાઓ છો તો શું થશે કે તમારું દિલ બી જે છે એ જાનવરના જેમ સખત થઈ જશે. તો અહીંયા એક વિચાર કરવાની વાત છે કે ગોશ્ત ખાવાથી આપણે કેવી રીતે સખત થઈ જાય. તો હવે મારી ઉમ્મીદ છે કે આપણે સમજી ગયા કે જ્યારે આપણે વેજીટેબલ ખાઈએ કે મીટ ખાઈએ તો એની જે સોલ હોય એ આપણા બદનમાં જાય. જ્યારે કોઈ મોમિન વધારે ને વધારે ગોશ્ત ખાતો હોય તો એ એનિમલ સોલ એની અંદર જાતી હોય અને એ મોમિન પોતે મહેનત કરતો હોય કે રસ્તા પર ચડે અને આગળ વધે, પણ આટલું જાનવરનું જ્યારે ગોશ્ત પેટમાં જાય તો એની જેટલી ખસલતો હોય એ માણસના અંદર આવતી જાય. અને ઇમામ એ જ આપણે સમજાવે છે કે જો અગર તમે બેતુલ ખ્યાલમાં આગળ વધવા ચાહો છો, ઇસ્મે આઝમની મોહબ્બત ચાહો છો, ઇસ્મે આઝમથી તમે તરક્કી પામવા ચાહો છો, તો તમે પોતાની નફ્સ કે જાનવરની જે સોલ છે,
જેને આપણે કહીએ કાર્નલ સોલ કે નફસે અમારા. ઈ સોલને તમોને ઓવરપાવર કરવું છે. તમોને ઈ સોલને પોતાના અંદર ઓછી ને ઓછી કરવાની છે, કન્વર્ટ કરવાની છે, ટ્રાન્સફોર્મ કરવાની છે. જ્યારે કોઈ મોમિન વધારે ને વધારે માંસ ખાય તો એ જાનવરના જેટલા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય એવું એના મગજમાં, એના દિલના અંદર, એના બદનના અંદર આવતું જાય. કેમ કે ખોરાક એને ફિઝિકલ નરિશમેન્ટ આપે છે, ફિઝિકલી એને તાકાત આપે છે. એનો ખોરાક બદનમાં જાય તો એ ખોરાક એને તાકાત આપે છે. જ્યારે વધારે ને વધારે આપણે એનિમલ સોલ ખાતા હોઈએ અને એનિમલની જે ખસલત હોય આપણા અંદર આવતી જાય તો આપણે પછી કેટલી બી મહેનત કરતા હોઈએ ને, ફરમાન વાંચવાની કે ઇબાદતમાં બરાબર બેસવાની કે પોતાના ખ્યાલાત સારા રાખવાની, એ મુશ્કેલ કામ છે. તો આપણે પોતે પોતાના હાથે આપણે એક ડિફિકલ્ટી પોતા માટે ઊભી કરી લઈએ. શું કામ? જીભ સવાદ કારણે તું કૂડ કમાય. આજના જમાનામાં કેવી વાત છે કે પ્રોટીનની ચર્ચા છે તો ખૂબ માંસ જ ખાતા હોય. ગોશ્ત ક્યાં ખાઈએ છીએ? ભાઈ મુર્ગી ખાઈએ છીએ. મુર્ગી નહીં તો માછલી ખાઈએ છીએ. વન ઓર ધી અધર, રાઈટ? પ્રોટીનના હિસાબે ખૂબ માંસ ખવાય છે કમ્પેરેટિવલી જૂના જમાનાથી. તો મૌલાનું એ ફરમાન છે બેતુલ ખ્યાલના મોમિનોથી જે લોકોને ઇસ્મે આઝમની ઇબાદત કરીને આગળ વધવાનું છે એ લોકો માટે કે તમે માંસ ઓછું ખાઓ. પેલો હુકમ તો મૌલા કહે છે કે તમે મહિનામાં એક વખત ખાઓ. પછી મૌલાને ખબર છે કે આ તો નહીં મુમકિન થશે તો મૌલા કહે છે 15 દિવસમાં બે ખાઓ. પછી કહે છે તમે હપ્તામાં બી એક દિવસ ખાઈ શકો છો. પછી મૌલા એમ બી ફરમાવે છે તમને મના નથી કરતું કે તમે ન ખાઓ, ખાઓ, પણ તમે લિમિટમાં ખાઓ. અને પછી મૌલા આ મિસાલ આપે છે હિન્દુ જીવની. હિન્દુ જેવો દિલ થઈ જશે. તો હિન્દુઓની મિસાલને ખબર છે શું કહેવામાં આવે? એક હું તમને ફિઝિકલ મિસાલ દઈશ અને બીજી એ લોકોના નેચરની મિસાલ આપીશ. ફિઝિકલી અગર તમે કોઈ હિન્દુ લોકોને જોશો જે શુદ્ધ હિન્દુ હોય, આજના જમાનાના હિન્દુ બી બધું ખાતા હોય, એ લોકો ફિઝિકલી બહુ અનિમિક હોય. એ લોકોના અંદર ખૂનની બહુ કમી હોય. જ્યારે બદનના અંદર ખૂનની કમી હોય તો અલગ અલગ જાતની બીમારીઓ, કમજોરીઓ બદનના અંદર આવતી જાય અને એ આપણા બદનને જે છે એ કમજોર રાખે છે. ઇમામ આટલા મહેરબાન, આટલા પોતાના બચ્ચાઓથી એટલી મહાબત કરે કે નથી ચાહતા કે આપણા અંદર કોઈ બી જાતની કમી હોય ફિઝિકલી બી. મૌલા ચાહે કે આપણે બ્લડમાં બી આપણે બરાબર હોય, આપણે અનિમિયા ન થાય. અને જે બીજી એક કેરેક્ટરિસ્ટિક હિન્દુ લોકોની હોય, હિન્દુ લોકોને હવે આ જે છે ને એક શું કહેવાય સ્ટીરિયોટાઇપ કઈ વાત છે, પણ એક મિસાલ દેવા માટે, પ્લીઝ ડોન્ટ ટેક ઇટ ઇન એની અધર વેઝ, કે કોઈ હિન્દુ માણસને કોઈ ધમકાવે ને કોઈ ડરાવે, દબાવે ને તો તરત દબાઈ જાય. એના કમ્પેરિઝનમાં અગર તમે કોઈ મુસ્લિમ માણસને લ્યો તો એ લોકો બહુ જોરાવર, સ્ટ્રોંગ હોય. તો એ લોકો બહુ જોરાવર ને સ્ટ્રોંગ હોય અને એ લોકો જે બી સામને કોન્ફ્લિક્ટ આવતું હોય, મુશ્કેલ આવતી હોય એનો સામનો કરી શકે. એ લોકોના દિલના અંદર હિંમત હોય. આજે આપણે કહાવત સાંભળી છે ને, મુસ્લિમની કહાવત છે ને કે હિંમતે મર્દા મદદે ખુદા, કે હિંમત તમે સારી રાખો. તો જ્યારે આપણે બેલેન્સ ડાયટ ખાતા હોય, ગોશ્ત બી ખાતા હોય તો ફિઝિકલી આપણામાં અનિમિયા નહીં હશે અને એ ખાવાથી આપણા અંદર જે હિંમત હોય, જે કરેજ હોય આપણા દિલના અંદર એ વધારે હોય. આ એક ખાવાથી એક એની ખૂબી છે કે આપણા અંદર આ ચીજ, આ માંસ ખાવાથી આ એક કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણા અંદર આવે છે અને કમ્પેરિઝન જે છે આપણે હિન્દુની મૌલાએ આપી છે. બોટમ લાઈન શું છે? બોટમ લાઈન એ છે કે આપણે આપણા અંદર, આપણા દિલના અંદર આપણે હિંમત જોઈએ, આપણી બદનના અંદર તંદુરસ્તી જોઈએ અને જે નફસે અમારા, જે કાર્નલ સોલ છે એને આપણે પોતાના માથા ઉપર નથી ચડાવી. આપણી મનને મારો તો ગુરુ કહે મને મત. તો આપણા અંદર એ કાબિલિયત, એ હિંમત હોવી જોઈએ કે આપણે આપણા મનને મારી શકીએ. મતલબ શું? કે નફસે અમારાને આપણે ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકીએ. આ એક વોર છે, લિટરલી આ એક
જંગ છે જેમાં મોમીન અને સાલિક હંમેશા રહે છે. જ્યારે ઇમામ બેતુલ ખ્યાલના મેમ્બરો લશ્કર કે છે એની શું વજહ છે કે આપણે એક આર્મીના અંદર છે અને આપણે કોન્સ્ટન્ટલી એક જંગ લડવી છે. જ્યારે આપણે જંગ લડવી હોય તો આપણે એવી સગવડ જોઈએ કે આપણે એવું થાય આપણા માટે કે આપણે જંગ જીતીએ. એવું ન થાય આપણા માટે કે આપણા માટે એટલી મુશ્કેલ હોય કે જંગ જીતવું મુશ્કેલ થઈ જાય. તો એ મુશ્કેલ ઊભી ન કરવા માટે પોતે પોતાને ટ્રેન કરવાનું કે માંસ ઓછું ખાવાનું. તો એનાથી શું થશે કે નફસે અમારાનો જે અસર છે એ ઓછું થશે. વધારે ખાશો નિંદર વધારે આવશે, બદન ભારી થશે, બીમારી આવશે. તો આ બધી ચીજો જે છે ઇમામ બેતુલ ખ્યાલની મેમ્બરોને ફરમાવે છે. મકસદ શું કે જ્યાં સુધી આપણું બદન હેલ્ધી નહીં હશે ફિઝિકલી બી, આપણે ઇબાદતમાં ચોકસાઈથી બેસી નહીં શકશું. બદનના અંદર કમજોરી હશે તો ઇબાદત બી જેવી ઇમામ ચાહે છે આપણે કરી નહીં શકશું. તો અહીંયા ઇમામે એકચ્યુઅલી આ વાત કરી રહ્યા છે. પાછું સમરાઇઝ કરીએ. હકીકતના અંદર અહીંયા કાર્નલ સોલ નફસે અમારાને ઓછુંમાં ઓછું રાખવા માટે ઇમામ આપણે આ સમજણ આપી રહ્યા છે કે બેતુલ ખ્યાલમાં તમને આગળ વધવું છે તો પોતાની નફસે અમારાને પોતાની મરજીથી એવા પોતાની આદત બનાવ, એવું ખાવાનું ખાઓ કે નફસે અમારા તમારા માથા ઉપર ન ચડી જાય. તો મારી ઉમ્મીદ છે કે આપણે આ વાત સમજી ગયા હશું. તો આપણે આગળ ચાલીએ. પછી ઇમામ ફરમાવે છે એટલે કે મહિનામાં એક વખત અથવા ક્યાં મૂક્યું હતું આપણે? અચ્છા, અહીંયાથી બીજું ફરમાવીએ છીએ. બીજું ફરમાવ્યું કે તમે ચા ઘણી સ્ટ્રોંગ પીવો છો તે પણ ઝેર માફક છે, એટલે કે તમારા શરીરનો લોહી બાળી નાખે છે. હમણાં જે તમે મારી પાસે બેઠા છો, તમે કેટલાક અસારી 40 વર્ષથી નાની ઉંમરના છો, પણ તેના ચહેરા તો જુઓ. વારસ મોહમ્મદભાઈ રહેમતુલ્લાહ હિમાની, ગુલામ હુસૈનભાઈ, ભાલુ કુરજી વગેરે તરફ હાથ કરીને બતાવ્યું કે એક જૈફ જેવા અને ફિક્કા પડી ગયેલા દેખાય છે. તેનું કારણ એ છે કે તમે ચા ઘણી અને સ્ટ્રોંગ પીવો છો, જેથી તમારા શરીરનું લોહી સુકાઈ જાય છે. તેના સાથે રૂહાની શક્તિ પણ નાશ થાય છે અને આખિરે હેવાનિયતમાં ઉતરી જશો. આ ઇમામનું એવું બ્યુટીફુલ ફરમાન છે. આઈ એમ ટેલિંગ યુ કે અગર આપણે ધ્યાન ન કરીએ ને તો આપણે એની સમજ ન પામે. એટલું બ્યુટીફુલી ઇમામે આપણે સમજાવ્યું છે કે કેવી રીતે રૂહાની નુકસાન ન થાય. જો રિમેમ્બર આપણે વાત કરી હતી કે આપણું બદન છે, જિસ્મ છે, પછી આપણી રૂહ છે ને પછી અક્કલ છે. પહેલી જે આપણી જીટી શું થાય છે ને આપણા બદનથી થાય છે. જ્યાં સુધી આપણે બદનની સારી હેલ્થ નહીં રાખશું તો રૂહ તો બીમાર થશે જ થશે. કેમ કે બદનનો રૂહનો જે વેસલ છે, રૂહ માટે જે કપડા છે આપણું બદન છે. તો બદનને તો હેલ્ધી હોવું જોઈએ. અને અહીંયા ઇમામ ચાયની મિસાલ આપે છે. અગેન મેડિકલી અગર આપણે ચાય વધારે પીએ અને સ્ટ્રોંગ ચાય પીએ તો ખબર છે શું થાય છે? એ બોન્સના અંદર આપણું કેલ્શિયમ કે જે એબ્ઝોર્પ્શન હોય ન્યુટ્રિયન્ટ્સને એને રોકે છે ચાય. તો અહીંયા ઇમામ જે મિસાલ નામ લીધા છે કે મોહમ્મદભાઈ રહેમતુલ્લાહ, એ લોકો 40 વર્ષના નીચેના છે પણ મોઢા કેવા ફિક્કા લાગે છે, બિલકુલ બુઢા લાગે છે, જૈવ જેવા દેખાય છે. કેમ? અનીમિયા. લિટરલી ખૂબ ચાય પીવાથી આપણે જે તાકાત કેલ્શિયમ હોય કે આપણે જે બી ન્યુટ્રિયન્ટ્સ આપણે ખાવાનું ખાતા હોય ને આપણે ચાય પીતા હોય ને તો લિટરલી ખાવાના વચમાં ને આપણા બદનના વચમાં ચાય જે છે ને એક બેરિયર ક્રિએટ કરે છે અને ન્યુટ્રિયન્ટ્સને એબ્ઝોર્બ નથી કરવાતી. અને મોટી ઉંમરમાં તો હાડકાંને બી કમજોર કરે છે ચાય વધારે પીવાનું. તો ઇમામ આપણે આ સમજાવે છે કે અગર તમે ચાય વધારે પીઓ અને પછી સ્ટ્રોંગ બી પીઓ તો એનાથી તમારી રૂહાની શક્તિ પણ નાશ થશે.
હવે હેલ્પ મી, અહીંયા આપણે ક્વેશ્ચન કરીએ પોતાથી કે મોલા ચાય પીવાનું રૂહાની શક્તિથી શું તાલ્લુક છે? અને હેરત થશે આપણે સમજવાથી કે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણા મોઢામાં આપણે શું નાખીએ છીએ. અગર આપણે હકીકી તौर पे મૌલાની આર્મી છીએ, બેતુલ ખ્યાલની ટાઈમને આપણે સંભાળવું છે, આપણે ઇબાદત કરવી છે અને આગળ વધવું છે, ઇમામના દીદાર પામવા છે, તો આપણે માઇન્ડલેસલી કાંઈ નહીં મેલ્યું આપણે ખાઈ લેવાનું નથી. ઇમામે કોઈ ચીજ ખાવા પીવાની રોક્યું નથી, પણ હર ચીજ આપણે ધ્યાનથી ને સમજીને ખાવાની છે. તો અહીંયા જ્યારે મૌલા ફરમાવે છે કે તમે ચાય વધારે પીવો છો અને સ્ટ્રોંગ પીવો છો તો શું થાય છે કે અગેન આપણી હેલ્થ પર એનું નુકસાન પડે છે. ઉંમરથી પહેલા બુઢાપો આવે છે. કેમ કે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ બધાને મળતા જ નથી, તો ઉંમરથી પહેલે આપણી ઉંમર વધારે થઈ જાય. જ્યારે આપણે બદની તौर પર કમજોર હશું ત્યારે ઇબાદતમાં નહીં બેસી શકશું. અને કોઈ બી ફિઝિકલ બીમારી જ્યારે આપણા ઉપર આવે અને એટલે આવે કે આપણે પોતાના બદનની સંભાળ નથી કરી અને એની વજહથી જ્યારે આપણે ઇબાદત નથી કરતા તો શું થાય છે? રૂહાની શક્તિનો નાશ થાય છે. જો રૂહાની શક્તિ કેવી રીતે વધે છે? અગેન આપણે એક મિસાલ લઈએ કે એક આર્મીનો મેમ્બર હોય કે લશ્કર હોય, વોરિયર હોય, અગર ઈ પોતે કસરત કરવાનું મૂકી આપે, પોતાની જે બોડી બિલ્ડ કરી છે યા પોતાની ટ્રેનિંગ છે એને કરવાનું એ પ્રેક્ટિસ મૂકી આપે તો શું થશે? તરત જ એની ફિટનેસ વિધિન અ મંથ વહી જશે. એવી જ રીતે જ્યારે આપણે ઇબાદત કરવા બેસતા હોઈએ, ઇમામનું નામ લેતા હોઈએ અને અગર આપણી આદતો એવી હોય કે આપણા બદનના અંદર કમજોરી અને બીમારી આવે તો રૂહાની શક્તિ જે આપણે એબિલિટી, જે કેપેબિલિટી આપણે ડેવલપ કરી હોય એ ખતમ થઈ જાય. કેમ કે જે સીડીથી આપણે ઉપર જઈએ છીએ એ સીડીથી નીચે બી તો ઉતરાય છે. અને એ સીડીથી ઉતરવાના પહેલે ઇમામે આપણે કાર્નલ સોનું આપણે રીઝન આપ્યું. બીજું રીઝન આપણે શું આપ્યું કે આપણી કોઈ બી ઇન્ટેક છે, આપણું કોઈ બી ખાવાનું પીવાનું છે. અહીંયા મિસાલ મોલા ચાયની આપે છે કે ચાય પીવાથી શું થાય છે કે જ્યારે આપણે ધ્યાન નથી રાખતા તો મોલા બે અહીંયા અલ્ફાઝ કહે છે. શું કહે છે કે રૂહાની શક્તિ પણ નાશ થાય છે અને આખિરે હેવાનિયતમાં ઉતરી જાઓ છો. અરે મોલા આવા સ્ટ્રોંગ શબ્દ, હેવાનિયતમાં ઉતરી જશો મતલબ શું? જ્યારે બી આપણે સુસ્તી કરશું ઇબાદત કરવામાં, જ્યારે બી આપણે સાચા નથી, મૌલાની આપણે જે કોન્ટ્રાક્ટ ઇમામ સાથે બૈયત કરીને કર્યું, આપણે એને આંખ આડા કાન કરીએ, સુસ્તીથી લઈએ અને આપણે ઇબાદતમાં પોતાની બીમારીનો જે આપણે પોતાને હાથે આપણા બદન ઉપર લાવ્યા છીએ એનો એક્સક્યુઝ બનાવીએ અને ઇમામથી આપણે લિનિયન્સી હંમેશા એક્સપેક્ટ કરીએ કે મોલા તું તો રહેમાન છે ને, તું તો બસ માફ કરીશ ને. તો મોલા શું ફરમાવે છે કે આપણા પોતાના એક્શનથી આપણે પોતે શું કરશું? હેવાનિયતને પોતા ઉપર લેશું. એનિમલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણા અંદર આવશે. કી કેરેક્ટરિસ્ટિક અહીંયા વાત થઈ છે? સુસ્તીની, લેઝીનેસ. બીમાર છે ને, તકલીફ છે ને, તેનાથી શું થશે? આપણે જે રૂહાની શક્તિ જે આપણે બિલ્ડ કરેલી હશે એ આસ્તે આસ્તે ખતમ થઈ જશે અને હેવાનિયત આપણા અંદર ઉતરી જશે. પછી મોલા ફરમાવે છે ચા રૂપી ઝહેરથી તમોને આટલી બધી નુકસાની થશે. ચાયનો આટલું નુકસાન છે, લિટરલી મૌલાને પોઈઝન બોલાવી રહ્યા છે કે ચા રૂપી ઝહેરથી તમોને આટલી બધી નુકસાની થશે. ત્યારે જુમ્મા ભગત કરાચી વાળા એ અરજ રાખી કે જાગણમાં, મજલસમાં નીંદર ટાળવા માટે ચાય થાય છે, તેનું શું કરવું? ત્યારે ફરમાવ્યું કે એક નાની પ્યાલી કહાવાની પીવી, તેનાથી નિંદ્રા ટળી જશે. તેથી કાંઈ નુકસાન નથી પણ ચા ઘણી અને સ્ટ્રોંગ પીવાથી તમારા શરીરને નુકસાની છે. તેથી અમો તમોને મના કરી છે. તો ચાય પીવાના મૌલાનો હુકમ શું છે કે નાની કડી પ્યાલી હોવી જોઈએ. એક જમાનો હતો કે ટી કપ ને ફેશનેબલ આપણે ટી કપ પીતા, ને હવે તો એટલા મોટા મોટા મગ થઈ ગયા છે, ગ્લાસ ભરી ભરીને બધા આપણે ચાય પીતા હોઈએ. ઠીક છે, તો મૌલા ફરમાવે છે કે પીવી તો થોડી પીવાની અગર પીવી જોઈએ અને કહાવું પીવાનું. પછી મૌલા ફરમાવે છે
કે જેમ પીરોએ, હવે આ સાંભળો, ઇમામની વાત સાંભળો કે ઇમામ આઈ એમ ટેલિંગ યુ એટલું બ્યુટીફુલ ફરમાન છે. જેમ પીરોએ જ્ઞાનમાં બીડી તંબાકુની મનાઈ કરી છે, તેનો મતલબ શું છે? હવે અહીંયા મોલા આપણે જો વિચારવાનું, લિટરલી ઇમામ જો જમાત એટલી એજ્યુકેટેડ નહોતી ને, તો ઇમામ જમાતને કેટલા સહેલાઈથી, કેટલી આસાનીથી સમજણ દઈ રહ્યા છે. હવે ઇમામ ચાય કેમ કે ચાય તો આપણે પીતા આખા જિંદગી પીધી છે, ચાય તો આપણે લાઈફનો પાર્ટ છે, ચાય થોડી ખરાબ હોય. ચાયનો એક્ઝામ્પલ ઇમામ પછી ક્યાં લઈ ગયા? તંબાકુ અને બીડી. નો નો નો, તંબાકુ તો ન પીવાનું, બીડી તો નથી પીતા, આ તો બહુ ખરાબ છે. કેટલું આપણા મગજના અંદર તફાવત છે બે ચીજોના માટે, કે ચાય તો નોર્મલ છે, એક્સેપ્ટેબલ છે, પીતા જાઓ, પણ તંબાકુ બીડી તો બહુ ખરાબ છે. ઇમામે આ બે ચીજને સામું લઈને મિસાલ આપી છે. શું ફરમાવે છે કે જેમ પીરોએ જ્ઞાનમાં બીડી તંબાકુની મનાઈ કરી છે, તેનો મતલબ શું છે? તંબાકુ વાપરવાથી માણસના ફેફસાનું દર્દ લાગવું પડે છે, તેથી રૂહાની શક્તિમાં ખલલ પહોંચે છે અને માણસ પોતે હેવાનિયતમાં ઉતરી જાય છે. ચાયની મિસાલ ઇમામે સીધા તંબાકુ અને બીડી પર લઈ ગયા. અગેન શું પ્રોબ્લેમ થાય છે? ફેફસામાં દર્દ થાય છે, ઓકે, લંગ્સમાં દર્દ થાય છે, પેન થાય છે, આપણી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ આપણો ખરાબ થાય છે. નતીજો શું, રિઝલ્ટ શું થાય છે? મોલા ફરમાવે છે કે રૂહાની શક્તિમાં ખલલ પહોંચે છે. કોઈ બી સિકનેસ આપણા બદનમાં આપણા એક્શનથી જ્યારે આવે છે, તો ઇમામ ફરમાવે છે કે તમારી રૂહાની શક્તિ, જો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જ વાત કરતા હતા કે મોલા આપણે રૂહાની અને નુરાની શક્તિ આપે. નૂરમાં તો પોઈગા નથી, હજી તો રૂહાની શક્તિ છે. મેમોરી સ્ટેજીસ છે, દરજાત છે. ઇમામ ફરમાવે છે કે આપણી જે હેબિટો છે, જેને આપણે નોર્મલ સમજતા હોય, જેમ કે ચાય, એ એવી જ છે કે જેવું તંબાકુ અને બીડીની વાત થાય છે, સિગરેટની વાત થાય છે. એનાથી રૂહાની શક્તિમાં ખલલ પહોંચે છે, અને એટલું જ નહીં કે ખલલ પહોંચે છે, હેવાનિયતમાં ઉતરી જાય છે. જો આ છે ને બેલેન્સની મિસાલ છે, કે હેવાનિયતને ઓછું કરવું હોય તો રૂહાની શક્તિ વધતી જાય. કેમ રૂહાની શક્તિ વધી ગઈ તો હેવાનિયત ખતમ થઈ ગઈ. એ માણસ, એ મોમિન, એ જે ઇન્સાનમાંથી પોતે ફેરિશ્તો થઈ જાય. પણ જ્યારે એના અંદર હેવાનગતિ વધતી જાય ફોર વોટ એવર રીઝન, એ ચાય છે કે સુસ્તી છે કે નફસે અમારા છે, શું થશે? રૂહાની શક્તિ ખતમ થતી જશે. અને આપણે જ્યારે ઇલ્મ જ્ઞાનમાં બેસીએ તો આપણે સમજીએ ભાઈ રૂહાની નહીં, હવે તો નુરાની શક્તિ બી જોઈએ છે, આપણે આગળ વધવાનું છે. પણ ઇમામ ફરમાવે છે કે તમારી જે આદતો છે એનાથી તમે એટલું નુકસાન પાઈને તમે પોતાની શક્તિને ખોઈ નાખો છો અને હેવાન ગતિમાં તમે પડી જાઓ છો. પછી અહીંયા મોલા પાછી પીરની વાત કરે છે કે પીરુએ જ્ઞાનમાં ફરમાવ્યું છે અને સખત મનાઈ કરી છે, જો તંબાકુ વાપરશો તો જહન્નમમાં જાશો. અરે, આપણા પીરે મોલા ફરમાવે છે કે આવી રીતે સમજાવ્યું આપણે કે તંબાકુ પીવાથી જહન્નમમાં જાશો. ના, ફિઝિકલી એક હેબિટ છે કે સિગરેટ પીવે કે તંબાકુ ખાય, એનો રિઝલ્ટ, એનો આઉટકમ જહન્નમ કેવી રીતે થઈ ગયું? ડઝ ઇટ મેક સેન્સ? ઇમામ આપણે પૂછે છે કે મનાઈ કરી છે, જો તંબાકુ વાપરશો તો જહન્નમમાં જશો. અગર જો પીરોએ સાધારણ રીતે કહ્યું હોત કે તંબાકુ વાપરવાથી તમારા શરીરને નુકસાન છે, તો દુનિયાના લોકો બેદરકાર થઈ તંબાકુને વધારે વપરાશ કરે. હું પાછું વાંચું છું કેમ કે ઇમામના શબ્દ જુઓ, ઇમામ શું ફરમાવે છે. અગર જો પીરોએ સાધારણ રીતે કહ્યું હોત કે તંબાકુ વાપરવાથી તમારું શરીરને નુકસાન છે, તો દુનિયાના લોકો બેદરકાર થઈને તંબાકુનો વપરાશ વધારે કરે. પીરે શું કીધું? અગર તમે તંબાકુ લેશો તો તમે જહન્નમમાં જાશો. સીધું આપણે દોઝખમાં નાખી દીધા. અગર તમને તમારા મોલાથી પ્યાર છે, તમને દોઝખમાં નથી જવું, તો તમે તંબાકુ ન ખાઓ, મતલબ પોતાની હેલ્થનું સંભાળ રાખો. તો મોલા અહીંયા ફરમાવે છે કે પીરુએ તમે સાધારણ રીતે, ખબર છે શું કામ ન કીધું? કેમ કે દુનિયાની સોબત એવી છે, દુનિયાના માણસોની સોબત એવી છે કે જરાક લાઇકલી ફરમાન કર્યું હોત પીરોએ આપણે, તો તંબાકુ બધા ખૂબ વાપરતા હોત. પણ ઉમ્મીદ છે કે આપણે જમાતના અંદર અગર આપણે કમ્પેરેટિવલી કહીએ તંબાકુની હેબિટ અને ચાયની હેબિટ, તો શ્યોરલી ચાય બહુ વધારે છે જમાતના.
તો ઇમામ આ સમજાવે છે બેતુલ ખ્યાલના અંદર. પ્લીઝ રિમેમ્બર દેટ કે આ આપણે ઇસ્મે આઝમની તરક્કી કેવી રીતે થાય એની દોરવણી આપણે ઇમામ દઈ રહ્યા છે. આપણી રૂહાની તરક્કી કેવી રીતે થાય એની દોરવણી આપણે મોલા આપે છે. મોલા ફરમાવે છે તેથી પીરોએ સખત મનાઈ કરી છે ના કે તંબાકુ વાપરવા વાળો શખ્સ જહન્નમના અધિકારી થાય છે. હવે ઇમામ ખુલાસો કરીને સમજાવે છે કે એમ નથી કે હાલાકી પીર આપણે ખોટું બોલ્યા, આપણે આ સવાલ કરવું જોઈએ ને. જો જેવી જમાત સામે હોય ને જેવી લોકોની નોલેજ હોય જેવી એની સમજની એબિલિટી હોય એવા ફરમાન અને જ્ઞાન થતા હોય. તો જ્યારે પીરે એમ કીધું કે તમે તંબાકુ ખાશો તો તમે જહન્નમમાં જશો. આ ટાઈમ પર 1905માં ઇમામ સમજાવે છે ઈ જ્ઞાનનો જે ખોફ હોય જમાતના ઉપર તો મોલા એનો ખુલાસો કરીને સમજાવે છે કે એમ નથી કે તમે તંબાકુ પીશો તો તમે જહન્નમમાં જશો. પણ જે મકસદ હતો પીરનો આપણે સમજાવવાનો, ઇમામનો આ બેતુલ ખ્યાલના અંદર ફરમાન કરવાનો કે જો તમારી નાની નાની હેબિટ્સ જેને તમે ધ્યાન બી નથી આપતા, જ્યારે આપણે કહેતા હોય ને આપણે ક્લાસમાં વાત કરતા હોય કે ભાઈ એક મોમેન્ટ જે છે ને કોન્શિયસ લાઈફ લીવ કરે છે, કોન્શિયસ માઇન્ડફુલ, એનું હર એક્શન જે હોય ને એ માઇન્ડફુલ હોય, એના હર આદત હોય ને એ માઇન્ડફુલ હોય, પોતાને બહુ સાવચેતીથી ચલાવે છે. આ ફરમાન આપણે સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે સ્પેશિયલ છીએ. લિટરલી હું એમ કહીશ કે આપણે મોલા એમ સમજાવી રહ્યા છે કે આપણે કેવા સ્પેશિયલ છીએ. જો જ્યારે આપણે મોલાની આર્મીમાં આવ્યા ને તો આપણે મોલાના રૂહાની વોલેન્ટિયર બની ગયા. આપણે ઇમેજિન કરવું જોઈએ કે હંમેશા આપણે આપણા એક યુનિફોર્મમાં છીએ. હવે યુનિફોર્મ વોલેન્ટિયર હોય અને જમાત એને જોતી હોય, ડિરેક્શન માંગતી હોય, એને પોતાને કેવી સભ્યતામાં રાખવાનું. એવી રીતે આપણે બાતિનના અંદર પોતાને ઇમેજિનેશનમાં રહેવાનું કે આપણે ઓલ ધ ટાઈમ એક વોરિયર છીએ. અને ઇમામ આપણે જોવે છે આપણે શું ખાઈએ છીએ, શું બોલીએ છીએ, શું વિચારીએ છીએ, એ બધું આપણે માઇન્ડફુલી બહુ ધ્યાનથી કરવાનું છે. પછી ઇમામ શું ફરમાવે છે, અર્થાત તંબાકુ વાપરવાથી પહેલા ફેફસાનું દર્દ થશે, તેથી રૂહાની શક્તિ ચાલી જશે અને હેવાન જેવા બની જશે. હવે આપણે સમજી ગયા છે કે જ્યારે આપણે બીમાર પડશું ઇબાદત નહીં કરશું તો હેવાન ગતિ થશે. તેમાં તમોને ઘણી સ્ટ્રોંગ ચાય પીવા મનાઈ કરીએ છીએ. તેનું પણ મતલબ એ છે, ઇમામ જો પછી તંબાકુથી સીધા ચાય ઉપર આવે. શું કામ કે જમાતના અંદર જે પ્રોબ્લેમ ઇમામે જોયું એ ચાય નહોતો, તંબાકુનો નહોતો, પણ તંબાકુ જેવી ડરાવની એક્ઝામ્પલ ઇમામે દીધી કે આપણે સમજ પડે કે કેવી રીતે આપણા અંદર હેવાન ગતિ મતલબ કે નફસે અમારા વધી જશે. જ્યારે આપણી હેલ્થ સારી નહીં હશે ને તો ઇમામ સુલતાન વશનું તો એ ફરમાન છે કે તમે બીમાર હો અને તમને કોઈ ચાર ખાટિયા ઉપર પગનો ઉપાડીને લઈ જઈને જમાતખાને લઈ જાય તો લઈ જાઓ અને ઇબાદત કરવાની. ભલે તમે કોઈ શું કે ચારપાઈ ઉપર ચાર માણસો ઉપાડીને તમને લઈ જતા હોય. ઇમામે ત્યાં સુધી આ ફરમાન કર્યું છે. તો અહીંયા આ જે મકસદ ઇમામનું છે કે જ્યારે આપણે બીમાર પડશું અને બીમારીના વજહથી જે આપણા અંદર ઇનેબિલિટી આવશે કે આપણે ઇબાદત નહીં કરશું, આપણા અંદર સુસ્તી આવશે કે જ્યારે બદનમાં દર્દ થતું હોય બીમારીથી કેવી રીતે ઇબાદત થશે, નહીં થશે ને. તો શું થશે, પછી આપણે ગિવઅપ કરી નાખશું. આપણી આ કિંમતી અનમોલ જે તરક્કીનો આપણે ઇમામે રસ્તો આપ્યો છે કે ઇસ્મે આઝમની ઇબાદતથી આપણે આગળ વધવાનું, આપણે એને સાથે જસ્ટિસ નહીં કરી શકશું. અને પછી શું કહેશું, મોલા હું તો બીમાર છું ને, હું તો તકલીફમાં છું ને. તો ઇમામ સમજાવે છે કે તમારી હેબિટ્સને તમે બહુ ધ્યાનથી તમે પોતાની હેબિટ્સને રાખો અને અગર કોઈ ગલત હેબિટ્સ છે તો એને ચેન્જ કરો. અને ઇમામ સુલતાન હંમેશા એવા ઇમામ છે, આઈ ડોન્ટ થિંક કોઈ ઇમામ એવો છે હિસ્ટ્રીના અંદર કે જે આટલા ડિટેલના અંદર જમાતને સમજણ આપી કે જમાત જે છે પોતાની રૂહાની તરક્કી કરી શકે. ઇમામનો મકસદ એક જ છે કે જમાત જે છે એ રૂહાની તરક્કી કરે, ઇબાદતમાં આગળ વધે, રૂહાની તરક્કીમાં આગળ વધે. અને ઇમામ આટલી શફકત, આટલી મોહબ્બતથી આપણે સમજાવી રહ્યા છે કે કેવી રીતે ચાય ભી તંબાકુ જેવી ખરાબ થઈ શકે છે. કેમ કે બીમારી દેશે તો શું થશે,
હેવાન ગતિ આવશે અને રૂહાની શક્તિ આપણી ચાલી જશે. પછી મોલા ફરમાવે છે જે ચા પીવાથી પહેલે શરીરમાં લોહી સુકાઈ જાય છે તેથી ચા પીવાની તમોને અખ્યાત કરીએ છીએ. જો કે અમો તમોને ચાય પીવાની સદાંતર મનાઈ નથી કરતા, પણ જો તમો ચા પીવી હોય તો આ રીતે કરો. લિટરલી ઇમામ ઇઝ ટીચિંગ કે હવે ચાય કેવી રીતે પીવાની. પાણીને ગરમ જોશ કરી તેમાં ચાના પાટા નાખી 1 મિનિટ પછી ચૂલામાંથી ઉતારી મૂકવી. તે પણ એવી રીતે જે અડધો કપ ચાનો તમો અડધો દૂધ મિલાવી ખાંડ નાખવી ને પીવી. તો ઇમામ ફરમાવી રહ્યા છે કેમ કે આ એ જમાતી મેમ્બર્સ છે જે ખૂબ મોટા મોટા કપ ચાય ના પીતા અને સ્ટ્રોંગ કાળી ચાય પીતા. કડક ચાય નો હોય તો ચાયનો મજો નહીં. આપણે સાંભળીને હંમેશા એ જમાત ઇમામ ફરમાવી રહ્યા છે કે તમે દૂધ બી નાખો, કેમ કે ગરીબ જમાત હતી, ન્યુટ્રિશન બી નહોતું. તો ઇમામનો ફરમાન હોય કે દૂધ નાખીએ તો કાંઈક દૂધ તો પેટમાં જાય અને ચીની નાખીને ચાય પીવો. એવી રીતે ઇમામ સમજાવે છે. એટલે આ ફરમાન અગર આપણે ફિઝિકલી કોઈ ડાયાબેટિક હોય જમાતના અંદર ને કે ઇમામે ફરમાવ્યું છે કે મને ખાંડ નાખીને ચાય પીવાની છે, તો એ લાગુ નથી થતું. બી વેરી કેરફુલ. તે પણ દિવસમાં 1 કપ પીવી. ના આવી ચાય મોલા ફરમાવે છે કે તમે દૂધ વાળી ને ચીની વાળી પીવો, પણ એ બી 1 કપ. ઇમેજિન કે આ 20 30 કપ પીતા હોય જમાતી મેમ્બર્સ, આઈ હેવ સીન ધેટ. ત્યાંથી પછી કહે છે કે તમે 1 કપ પીવી. વધારે ના પીવી, કારણ કે જાજી ને સ્ટ્રોંગ ચા ઝેર મિસાલ છે. હવે આપણે અહીંયા મોલા ફરમાવે છે બીજું ફરમાવ્યું કે મોમિનની નિશાની એ છે કે હંમેશા મોલાની સેવા ચાકરી બજાવી. પણ મોમિનની એ નિશાની નથી જે અમલદારી પદ ધારણ કરીને તેમાં પોતાની મોટાઈ સમજીને મગરૂર થઈને. એ નિશાની નથી. હવે ઇમામ કેવી રીતે બેતુલ ખ્યાલના મેમ્બરને સમજાવીએ છે. પોતાની ફિઝિકલ હેલ્થનો ખ્યાલ રાખો, પોતાની હેબિટ સારી રાખો, અને અહીંયા આવી ગયા મોલા હ્યુમિલિટી ઉપર. હવે મોલા આપણે કહે છે કે તમે ખિદમત તો કરવાની, પણ તમે નમ્રતાથી કરવાની. હાજી ઇમામ કહે છે સિટ ઇન હ્યુમિલિટી ઇન બેતુલ ખ્યાલ. સુલતાન સેમ વાત કરી રહ્યા છે, પણ સમજાવીને ખુલાસો કરીને વધારે શબ્દથી આપણે સમજાવી રહ્યા છે કે પોતાનું નામ ન કરવાનું. હવે મને કહો કે કોઈ માણસ હોય જેને ગુસ્સો બહુ આવતો હોય, જેને પોતા પર બહુ અભિમાન કે અહંકાર હોય, કે એના અંદર દિલના અંદર બળતરા થતી હોય બીજાને જોઈને કે કેમ એ લોકો આગળ બેસી ગયા છે, કેમ એ લોકો અમલદારી, એ લોકોને કેમ ટાઇટલ મળ્યો, કે એ લોકો પાટ ઉપર કેમ રીતે બેઠા. એવો માણસ કોઈ બી હોય કે બાઈ હોય, એના જ્યારે થોટ્સ આવ્યા હોય, ખ્યાલાત આવ્યા હોય, આવો મુરીદ ક્યારે નમ્રતા રાખશે પોતાના અંદર? નો વે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. અને ઇબાદતમાં જેને આગળ વધવું છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન જે છે એ હ્યુમિલિટી છે. તો હાજી ઇમામના ફરમાન, કેમ કે જમાત એજ્યુકેટેડ છે, મોલા સાફ ફરમાવે છે સિટ ઇન હ્યુમિલિટી. સુલતાન મોહમ્મદ શાહ આપણે ખોલીને સમજાવી રહ્યા છે. શું કહે છે મોલા બાપા? મોમિનની નિશાની એ છે કે હંમેશા મોલાની સેવા ચાકરી બજાવી. પણ મોમિનની એ નિશાની નથી જે અમલદારી પદ ધારણ કરીને તેમાં પોતાની મોટાઈ સમજીને મગરૂર થાય. એ નિશાની નથી. મોમિન એ છે જે મોલાની સેવા ચાકરી કરે, જેમ કે મોલા મુર્તઝા અલીની હુઝુરમાં માલિક ઉશ્તર કરીને મોમિન હતો. હવે મોલા આપણે હિસ્ટ્રીનો લેસન સંભળાવી રહ્યા છે. માલિક ઉશ્તરજી બહુ મોલા અલીનો સેવક હતો, એની વાત કરે છે અને સમજાવે છે. હવે વાર્તાથી મોલા આપણે હિસ્ટોરિકલી એક સ્ટોરી સમજાવીને આપણે સમજાવે છે. તે હંમેશા હઝરત અલીની સેવા ચાકરી કરતો હતો. કોણ? માલિક ઉશ્તર. એક દિવસ હઝરત અલીએ તેને કાંઈ પણ કામ કહ્યું ન હતું. તેટલા માટે માલિક ઉશ્તરે બેઠા બેઠા દિલમાં વિચાર કર્યો કે આજે નવરો બેઠો છું, તે સારું નથી, માટે કોઈ કામ શોધી કાઢું. એવો વિચારથી બહાર નીકળીને તેને જોયું તો જે રસ્તેથી હઝરત મૌલા અલી ઘણું કરીને આવો જાઓ કરતા હતા, એ રસ્તો કોલી લોક સાફ કરતા હતા. ત્યારે પોતે પણ એ કોલી લોકો સાથે સામેલ થઈ રસ્તો સાફ કરવા લાગ્યો. એટલામાં હઝરત અલી રસ્તાથી આવ્યા અને જોયું
તો માલિક ઉશ્તર કોલી લોક સાથે સામેલ થઈને રસ્તો સાફ કરે છે. ત્યારે હઝરત અલીએ ફરમાવ્યું કે હે માલિક ઉશ્તર, તું મારો માનીતો અને શુર સરદાર છે, ત્યારે તું કોલી લોકો સાથે રહીને આ રસ્તો સાફ કરવાનું કામ શા માટે કરે છે? ત્યારે માલિક ઉશ્તરે અરજ કરી કે યા મૌલા, આજ રોજ તમો ખુદાવંદે મને કાંઈ પણ કામ ફરમાવ્યું નથી, તેથી નવરા બેઠી બેઠી મને કાંઈ નો પસંદ પડ્યું અને કોઈ કામ નો સૂઝ્યું, ત્યારે આપણો રસ્તો સાફ કરવામાં મશગુલ થઈ રહ્યો છું. ત્યારે મુર્તઝા અલીએ માલિક ઉશ્તર પર ઘણા ખુશી થયા. તેમ તમો પણ ચોક્કસ સમજો, જે મોમીનની નિશાની એ છે જે મૌલાની ખિદમત કરવી, પણ અમલદારી પદ ધારણ કરીને તેમાં મગરૂર થઈ, જે હું મોટો છું અને જમાતના ઉપરું છું વગેરે ખયાલોથી મગરૂર થાય, નિશાની મોમીનની નથી. તો અહીંયા ઇમામે આપણે આ મિસાલ આપી હિસ્ટ્રીમાંથી અને આપણે શું સમજાવી રહ્યા છે? હ્યુમિલિટીનો પાર્ટ, આપણા આમાલની પાકીઝગી. જો અહીંયા મને બતાવો કે આ પૂરી સ્ટોરી મોલાએ આપી, આનું કોઈ તાલીમ નુરાની ટાઈમની ઇબાદતથી નથી, 23 કલાકથી છે. 23 કલાકના અંદર જેવા આપણા હાલચાલ હશે ને, એનું અસર આપણા 24મા કલાક ઉપર થાય છે. ઇમામ ફરમાવે છે કે તમે દિવસના અંદર જ્યારે તમે પોતે વિચારમાં હો, પોતાની ખિદમતમાં હો, કોઈ બી રીતે અગર આપણા અંદર કોઈ બી રૂહાની બીમારી, જેમ કે ગુસ્સો, અહંકાર, બળતરા, હસદ, લોભ, મોહ, માયા, આ બધી ચીજો અગર આપણા અંદર છે, તો આપણે જે રૂહાની શક્તિ જે આપણે મળવી જોઈએ, જેવી રીતે ઇમામની ખ્વાહિશ છે કે આપણે હ્યુમિલિટીમાં બેઠે, આપણા અંદર નમ્રતા હોય, એ આપણા અંદર નહીં હશે. તો જ્યારે નહીં હશે ત્યારે આપણે ઇબાદતમાં આગળ વધી નહીં શકશું. તો ઇમામ ફરમાવે છે કે આ મોમિનની નિશાની નથી. તો હવે આપણે એક લમ્હા માટે રોકાઈ અને આપણે વિચાર કરીએ કે અગર જમાતના અંદર કોઈ વાઝ થતી હોય યા કોઈ કહેતા, કોઈ બી આપણે મુખાતિબ કરે તો શું કહેશે કે એ મોમિનીનને આપણે મુખાતિબ કરીએ તો કે ને કે મોમિનીન તમારા માટે આ ફરમાન છે કે વાઝ કોઈ કરતું હોય. જ્યારે કોઈના અંદર આવા ખ્યાલાત હોય કે એના અંદર લોભ, મોહ, માયા, અહંકાર, હસદ, ક્રોધ, આ બધી ચીજો હોય, ઇમામ ફરમાવે છે કે એ લોકો મોમિન નથી. તો આપણે પોતે પોતાના તપાસવું જોઈએ, પોતાના ગિરેબાનમાં પોતાને ઝાંકવું અને જોવું કે આ બીમારી મારા અંદર છે. અગર આ બીમારી મારા અંદર છે તો નંબર 1 આપણે મોમિન નથી. આપણે તરત મોમિનના ક્રાઇટેરિયાથી ઉતરીને આપણે જાનવરમાં આવી ગયા. પેલું એ. બીજું, કેટલા બી રાતો, કેટલું બી ટાઈમ આપણે ઇબાદતમાં બેઠીએ, વર્ષથી બેઠીએ, કાંઈ ફાયદો નથી થવાનો. કેમ કે તો જાનવરની ઇબાદત છે. લિટરલી એ જાનવરની ઇબાદત છે, એ નીચે જવાની ઇબાદત છે. કેમ કે દિલના અંદર ખ્વાહિશ શું છે? હું મોટો છું, જમાતના ઉપર મારો દરજ્જો મોટો છે. સેવક જે હોય ને એ ગુલામી કરે, ચાકરી કરે, પોતાને મોટું ન કરે. તો એવી રીતે અગર આપણા ખ્યાલાત છે દિવસના અંદર બી જમાતની ખિદમત કરવામાં બી, તો આપણે જે છે ઇબાદતમાં ક્યારે બી કામયાબી આપણે નહીં પામી શકશું. રિમેમ્બર આ વર્ડ્સ કે આપણે આગળ આવા આપણી હાલત છે તો ઇબાદતમાં આપણે ક્યારે બી કામયાબી નહીં પામી શકશું. તો મૌલા અહીંયા ફરમાવે છે, જો કે તમે અમલદારી છો, હવે અમલદારી છે ને, ઓફકોર્સ જમાતમાં ઘણા બધા ખિદમત ગુજાર છે, રાઈટ? મૌલા ફરમાવે છે, જો કે તમે અમલદારી છો, પણ તમારી ફરજ શું છે એ બરાબર સમજો અને એ ફરજ કોશિશથી મહેનત લઈને અદા કરો. શું મૌલા સમજાવી રહ્યા છે કે શૈતાનની બાજી આવશે. કેમ કે જ્યારે આપણે કોઈ મોટો ટાઇટલ મળીને આપણે મોટા બનીને માણસો આપણી વાત માનતા હોય તો શૈતાન તો એન્ટ્રી જોવે છે ને તરત આપણા દિલમાં શું અભિમાન નાખે કે હા, બધા મારી વાત માને છે. તો મૌલા સમજાવે છે કે જ્યારે તમે ખિદમત મળે તો તમે શું કરવાનું છે? સમજો અને એ ફરજ કોશિશથી મહેનત લઈને અદા કરો.
realize, understand, reflect, work hard, and then do the khidmat. યાની કે શું કે પોતે કોન્શિયસલી એવી રીતે ખિદમત કરવાની કે પોતાને પોતે મોટું ન કહેવાનું. જમાતની સેવકમાં છે, ઇમામની ખિદમતમાં છે. પછી ફરમાવે છે મોલા, તણપમાં તમારી ફરજ એ છે કે સરકાર સાહેબની ને જમાતની ખિદમત કરવી અને દીન ધર્મનો વધારો થાય તેમજ જમાત એક સંપી કાયમ રહે. સંપ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યુનિટી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જમાતના અંદર કોન્ફ્લિક્ટ ન હોવો જોઈએ, બધા ભાઈ ભાઈ બેન બેન એકબીજાને માફી સાથે યુનિટીમાં રહેવા જોઈએ. તેના માટે બનતા ઇલાજ કરવા. આપણે જે છે ને પાર્ટ ઓફ રેઝોલ્યુશન હોય, પાર્ટ ઓફ પ્રોબ્લેમ ન હોઈએ આપણે. તેના માટે બનતા ઇલાજ કરવા. તેથી અમે તમારા ઉપર ઘણા ઘણા રાજી થશું. અગર આપણામાંથી કોઈ એ ચાહે કે ઇમામને રાજી કરીએ તો ઇમામે આપણે જે દોરવેણી છે, જે સ્ટ્રેટેજી છે, જે હિદાયત છે એ આપી દીધી છે કે કેવી રીતે ઇમામ રાજી થશે. પછી લાસ્ટ શબ્દ ઉપર, લાસ્ટ લાઈન, આ નિશાની મોમિનની છે. તો અગર આપણે જોઈએ કે મોમિનની શું નિશાનીઓ છે તો આપણે આમ જવું પડશે, ફરમાને વાંચવું આમ, અને આપણે સમજી જશું કે શું ઇમામ ફરમાવી રહ્યા છે. કે પહેલા આપણે પોતાની ફિઝિકલ હેલ્થમાં કેવા છીએ અને ફિઝિકલ હેલ્થનો શું એના ઉપર અસર છે કે સ્પિરિચ્યુઅલ હેલ્થ, અને પછી આપણા આમાલ, આપણે પ્યોર પાક છીએ કે નહીં, કે આપણે જે છે બદ અમાલીમાં લાગેલા છીએ. તો અગર આપણે બદ અમાલીમાં લાગેલા છીએ, ઇબાદતમાં જે તરક્કી આપણે જોવા ચાહીએ છીએ, જે આગળ વધવા ચાહીએ છીએ, ઇમામ ફરમાવે છે કે એ તો મોમિન જ નથી. ફોરગેટ અબાઉટ બેતુલ ખ્યાલ ને ફોરગેટ અબાઉટ બેતુલ ખ્યાલ તરક્કી. આપણે તો એ રસ્તા પર હજી તો પૂગ્યા બી નથી. તો આ છે આજની ફરમાનનો ખુલાસો. અગર કોઈ પાસે કોઈ ક્વેશ્ચન છે તો કરી શકે છે. આ ફરમાન બહુ સિમ્પલ હતો પણ એકચ્યુઅલી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બહુ જ મહત્વ ધરાવે છે. કેમ કે ઇમામે બહુ બ્યુટીફુલી સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લીધી, ખાવા પીવાની, હિસ્ટ્રીની, હિસ્ટોરિકલ, આપણે જે બચ્ચાઓને કેમ આપણે સ્ટોરી કરીને સમજાવતા હોઈએ એવી રીતે ઇમામે આપણે સમજાવ્યું કે જો પોતાના આમાલને સારા રાખવું, પોતાની સેહતનું ધ્યાન રાખવું, પછી તમે પોતાને મોમિન કહો અને પછી તમે બેતુલ ખ્યાલની ઇબાદત કરો તો તમને ફાયદો થશે. તો અહીંયા કોઈ ભાઈ બહેન પાસે કોઈ ક્વેશ્ચન છે તમે મને કરી શકો છો, કોમેન્ટ છે. આજે થોડુંક લાઇટ ફરમાન હતું તો સારું, લાસ્ટ ટાઈમ બહુ હેવી ફરમાન હતું. તો મારા બાપાએ કીધું કે ચલો હું તમને બ્રેક દઉં થોડો. નિયામત બેન, જી ક્વેશ્ચન નથી પણ આજે બહુ ફાઇન રીતે આજે સમજાવ્યા. તો જ્યારે તમે કહેતા હતા અમે સુલતાન મોહમ્મદ શામની તમારી હેલ્થની ધ્યાન રાખે છે અને પછી એવરી ટાઈમ જિસ્માનીમાંથી રૂહાનીમાં તરત જ આવી જાય છે. તો he is showing us કે important is your રૂહાનિયત, but નાના બચ્ચા માફક સમજાવે છે. અને તમે કહેતા હતા ને કે અમને ધ્યાન રાખવું ખપે કે ઇમામ અમને જોઈ છે, અમે વિચાર કરીએ તો ઇમામ અમને જોઈ છે. તો શાકરી બી નથી કહેતા આઈ એમ ઓલવેઝ વિથ યુ, આઈ એમ ઓલવેઝ વિથ યુ, પણ અમને વિચાર કરવું ખપે એમ આઈ વિથ હિમ. કારણ કે સુલતાન મોહમ્મદ શાહ કહેતા હતા કે મને છે ને તમે મારી સાથે મને રાખો તો પછી આસ્તે આસ્તે તમે મારા જેવા થઈ જાશો. So this was very touching here. કેટલું સારું, તમે બહુ સારો પોઈન્ટ પોતાના દિલ ઉપર લીધો. એવી રીતે આપણે બધા માટે આઈ એમ શ્યોર કે કાંઈ ના કાંઈક લર્નિંગ, કાંઈ ના કાંઈક લેસન જે આપણા દિલ ઉપર લાગ્યું હશે. કેમ કે જ્યારે આપણે ઇલ્મ ક્લાસીસમાં બેઠીએ અને જ્યાં આપણી કમજોરી હોય ને એ બી લાગશે, અને એક ખુશીનો પોઈન્ટ બી હશે, હિંમત દેરાવાળો બી પોઈન્ટ હશે, એ આપણે લાગશે બરાબર. એ જ આપણો માટે જે છે ને આપણી રૂહની નીડ હોય છે અને આપણે એના પર કામ કરવાનું હોય છે. તો શુક્ર મોલા, શુક્ર મોલા. અને મોલા બાપાએ પાકીઝગીનો બહુ જ એવરી ટાઈમ વી સી, બસ ઈ અમે દુનિયાની હેલ્થ વાસ્તે એટલું ધ્યાન રાખીએ છીએ, પણ આ જે હસદ ને બધી આ બીમારી છે તો ઇફ અમે કાઢી શકીએ તો પછી ઇબાદત અમને કેટલી ઈઝી લાગે. બહુ ઈઝી લાગે હકીકતમાં, હકીકતમાં. હકીકતમાં યસ. શુક્ર મોલા, બસ મોલા એ રસ્તે ચલાવે નહીં.
બહુ ફાઇન રીતે સમજાવ્યા. મોલા તમારી બધી સેવા કબૂલ કરે. શુક્ર મોલા, શુક્ર મોલા. તમને ખબર છે ને યાસ્મીનબેન, ઘણા લોકોએ ફરમાન માંગ્યું છે જે લાસ્ટ ટાઈમ તો આઈ હોપ યુ આર વર્કિંગ ઓન ઇટ. અહીંયા ક્વેશ્ચન કરેલું છે બેને. હા. પ્લીઝ કેન યુ એક્સપ્લેન દિલ હિન્દુ જેવો થઈ જશે? તો અહીંયા પાછી વાત કરીએ, આપણે રિપીટ કરીએ કે દિલ હિન્દુ જેવો થઈ જશે મતલબ શું? મતલબ એ થાય છે કે એક કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્ટીરિયોટાઇપ છે. હું તમારાથી માફી માંગુ પહેલેથી, પણ તમે સમજવાનું, કેમ કે મોલા મિસાલ દઈને સમજાવે છે. અહીંયા એવું નથી કે આ હિન્દુ લોકોની મિસાલ છે. એક આપણે કહે ને કે સ્ટીરિયોટાઇપ કરીને આપણે લર્ન કરવા માટે ક્યારેક ક્યારેક આપણે મિસાલ લેતા હોઈએ. તો હિન્દુ લોકોની એક મિસાલ છે કે જ્યારે બી કોન્ફ્લિક્ટ થશે ને તે લોકો રેઝોલ્યુશનમાં નહીં આવશે. માફ કરજો. હિન્દુ લોકો છે ને જ્યારે એવી સિચ્યુએશન હોય કે કોન્ફ્લિક્ટ હોય ને, તો કોન્ફ્લિક્ટને રિઝોલ્વ કરવા માટે જે એનર્જી, જે સ્ટ્રેન્થ લેવું જોઈએ ને, સ્ટીરિયોટિપિકલી એ લોકો એમ નહીં કરશે. એ લોકો બેક આઉટ કરી જશે. એના કમ્પેરિઝનમાં અગર તમે મુસ્લિમ માણસની મિસાલ લ્યો ને, તો બહુ હિંમતવાળા, સ્ટ્રોંગ વિલ પાવર, ડિસિપ્લિન વાળા, અને એ લોકોના અંદર કરેજ હોય ટુ ફેસ ધ કોન્ફ્લિક્ટ એન્ડ ગો ફોર રેઝોલ્યુશન. તો ઇમામે આ એક સ્ટીરિયોટિપિકલ એક્ઝામ્પલ લીધી છે કે દિલના અંદર જે છે ને કરેજ હોવું જોઈએ, એ હિંમત હોવી જોઈએ કે આપણે કોન્ફ્લિક્ટના સામો કરી શકીએ અને એના રેઝોલ્યુશન પર જઈ શકીએ. તો એક મિસાલ છે ઇમામે આપી છે. એવું નથી કે ફિઝિકલી કોઈ દિલના અંદર કોઈ ચેન્જ છે, એક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. જેવી તમે મિસાલ આપી કે આપણે આ ઇડિયમ સાંભળતા હશું કે હિંમત એ મર્દા, મદદ એ ખુદા. કે હિંમત માણસ જેવી હોય ને તો ખુદાની મદદ આવે. તો હું તો માણસ નથી, હું તો બાઈ છું. તમે બી બાઈ છો. આ બેન મારી સવાલ કરે છે, આમીના, એ બાઈ છે. તો શું આપણે બાઈઓમાં શું હિંમત નથી હોતી? પણ આ એક ઇડિયમ છે સમજાવવા માટે કે જે લોકોની હિંમત આલા હોય, મોટી હોય, એની મિસાલ દઈને કહેવામાં આવે કે જો આની હિંમત જે છે ને માણસ જેવી છે. તો એવી હિંમત હશે ને તો શું થશે? કોઈ હિંમતથી જ્યારે કામ કરે તો મોલાની મદદ આવે ને. જ્યારે આપણે બેઠા જ રહીએ, આપણે કોઈ મહેનત ન કરીએ, હિંમત ન કરીએ, તો મદદ બી તો ન આવે ને. તો એટલે ઇમામ આ મિસાલ દે છે કે તમારા ખોરાક જે તમે લ્યો એ બેલેન્સ અને નોર્મલ હશે તો તમારા અંદર એનર્જી હશે, એબિલિટી હશે કે તમે એડવર્સિટીઝને ફેસ કરી શકશો. તો અહીંયા બેન કહે છે કે હું ક્યારે મીટ નથી ખાતી, પણ જ્યારે આ ફરમાન સાંભળ્યું ત્યારથી હું છે ને ચિકન ખાઉં છું. આ મોલાનું ફરમાન છે. તો મને કોઈ ક્વેશ્ચન કર્યું હતું કરાચીના અંદર, અને રેકોર્ડિંગ બી છે. એક સવાલ કર્યો કે શું વિગનના માટે આપણા માટે શું હુકમ છે, વિગન ખાવું જોઈએ? તો આ ઇમામનો ફરમાન છે કે સબ્જી વધારે ખાઓ, પણ ગોશ્ત મિનિમમ મહિનામાં એક વખત તો ખાઓ. કેમ કે એના અંદરથી આપણે જે આપણા બોન્સને, આપણા બોડીને ફિઝિકલી જે ન્યુટ્રિયન્ટ્સની જે જરૂરત છે એ આપણી પૂરી થાય છે. અને ઇમામ ઇઝ અ લવિંગ ઇમામ. ઇમામ નથી ચાહતા કે આપણા અંદર કોઈ બી ફિઝિકલી વીકનેસ હોય, ફિઝિકલી કોઈ કમજોરી હોય. અને ઇમામ જો રિમેમ્બર, ઇમામ એમ બી ફરમાવે છે કે હું તમારા બદનનો ડોક્ટર નથી, હું તમારા રૂહનો ડોક્ટર છું. અને પછી સમજાવે બી છે કે જો તમે એમ નહીં કરશો તો રૂહાની શક્તિ ઓછી થશે. એનો મકસદ એ છે કે અગર આપણે વેલ બેલેન્સ ન્યુટ્રિશિયસ ડાયટ લેતા હશું તો આપણા બદનના અંદર બીમારી નહીં આવશે. જ્યારે બીમારી નહીં આવશે તો આપણે ઇબાદત બી બરાબર કરી શકશું. ઇબાદત બરાબર કરશું તો રૂહાની શક્તિ વધશે. રૂહાની શક્તિ વધશે તો આપણે ઇમામને દીદારના પહોંચી શકશું, એના ઇમામના સાથે ફનાફિલ ઇમામ થઈ શકશું. તો આ ઇમામે એકચ્યુઅલી વાત સમજાવવાની કોશિશ આપણે કરી છે મિસાલના જરીએથી. नियामत, लेकिन आजकल के जनरेशन दे आर डूइंग लॉट ऑफ वीगन, इवन माय सन. तो केवी रीते એ લોકોને આપણે સમજાવવાનું? સો અગેન અગર તમે આજના ડિસ્કશનમાં આવશો તો આજકાલના બચ્ચા ગલત નથી. કેવી રીતે કે મીટ જે છે આટલી બધી એમાં અંદર એન્ટીબાયોટિક્સ ને બધું છે કે ઇટ ઇઝ હાર્ડ. તો
વીગન ખાતા હોય તો થોડા ટાઈમ ખાતા હોય તો થોડા ટાઈમ ખાશે ને પછી પાછા ચેન્જ થઈને મીટ પર આવી જશે. આપણા બચ્ચા આઈ ડોન્ટ થિંક કે દે વિલ ઓલવેઝ સ્ટે વીગન. અમુક ટાઈમ સાથે એ લોકો અગર આ ડિસિપ્લિન આવતી હોય, એક હેબિટ આવતી હોય, એક કંટ્રોલ આવતું હોય, ઇટ્સ નોટ અ બેડ થિંગ. લેટ ધેમ ડુ ઇટ. ઇટ્સ ઓકે. Okay. Because I myself was once upon a time nahi khati thi, but whenever I read this Farman, so eating chicken. ऑलराइट, शुक्र मौला, शुक्र मौला. मुझे समझाए कि मुनीरा से आमिना कैसे हो गई. यू कीप चेंजिंग योर नेम, राइट? No, I joined from my another device now. तो उसमें अलग है नाम तो इसके लिए. सही है, thanks. तजल्लियात है आपकी नाम की. सुभान अल्लाह. आप मेरी आवाज पहचान लेते हो तो बस है. जी हमीदा, यारी मदद माँ. में एक ज्ञान पीर का है कि मद मांस ना खाइए. हाँ. तो मेरे को पूरा याद नहीं है, पर कुछ ऐसा है कि भाई वो बेचारा इतना तड़पता होता है, पता नहीं क्या क्या है, मैं बोल नहीं सकती हूँ. तो उसके बारे में कभी वो भी कुछ तो बोलना ना. गिनान का ना, इंशाल्लाह गिनान कभी करेंगे. आपकी दुआ चाहिए हमीदा बहन, दुआ चाहिए. मद मांस ना खाइए. मेरी इंशाल्लाह करिए गिनान मद पे, मांस ना खाइए. हाँ, आप दुआ करना तो इंशाल्लाह गिनान पे भी कभी बैठ के चर्चा करेंगे. आपकी दुआ चाहिए माँ मुझे. बस मौला करे आपको है इतनी सारी हिम्मत, फिर मौला ज्यादा से ज्यादा देगा. आमीन 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 हिम्मते मद्दा मत दे खुदा, जो नियत करते हैं मौला पूरी करते हैं. आमीन आमीन. बिल्कुल याली बिल्कुल. मदद, याली याली मदद. मदद, याली मदद, याली मदद, याली मदद, याली मदद, याली मदद. याली मदद नरगिस्मा, याली मदद सुल्ताना बहन, याली मदद, 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 याली मदद. याली मदद, याली मदद, याली मदद. May Mola bless you always. आमीन माँ, आमीन आमीन. याली मदद, याली मदद, याली मदद. याली मदद, याली मदद, याली मदद.